تمثیلات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، قرآن کے الفاظ کو، اس کی ٹرمز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے باتیں ہو رہی ہیں. نہیں انصر بھائی، ہم بھی تھوڑے بچے نہیں ہیں کہ بھئی ہم نہیں، سایہ آپ دھوپ والا نہیں سمجھ رہے. آپ وہی سمجھ رہے ہیں. آپ ہم کہنے کہ سمجھ جی وہ رہے ہیں سایہ کہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا نا. نہیں سایہ میں نے کہہ نہیں سکتا. میں نے کہا جب سایہ کیوں نہیں کہہ دیا. سکتا؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ نہیں میں نے نہیں کہا، آپ کہہ رہے ہیں. میں نے ایسا نہیں لا کہا. حول ولا قوت. ابھی خود کہتے پھر کہتے ہیں میں نے کہا. میں نے کہا جب سایہ کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہے، تو ان کو تو اس سائے کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں تمہیں صرف ڈیٹیل دینے والا ہوں، میری پیروی نہیں کرنی، میری اطاعت نہیں کرنی. اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. دیکھیں، آپ کوئی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، ان کو وہ کہنا چاہیے تھا. وہ خدا کے میری بات سننا، خدا کے سچے نبی ہیں. ہم ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا، آپ کو وہ کہنا چاہیے تھا. وہ تو نہیں جو ہم ان خدا کو نے ڈکٹیٹ نہیں کر رہے، اپنی سمجھ کے مطابق. انصر بھائی ہاں، تو آپ اپنی سمجھ کے مطابق اپنی سمجھ کو اپنے پاس رکھیں نا. ہم تو خدا کی سمجھ کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ خدا نے اپنے نبی کو کیا کہا. وہ جو خدا نے ان کو کہا وہی انہوں نے بات کر دی. لیکن آپ کی بائبل تو یہ کہہ رہی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی اور نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی، کہ جھوٹا نبی جو ہے وہ ہلاک ہوتا ہے. تو جھوٹا تو ہلاک نہیں ہوا نا. اگر جھوٹا ہوتا تو ہلاک ہو جاتا نا. ہلاک کس طرح ہوتا ہے ویسے؟ ہلاک اس طرح ہوتے ہیں کہ جو ان کا مشن ہے وہ سارے کا سارا تباہ ہو جاتا ہے. وہ خود ہلاک ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی جو کامیابی ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے، بلکہ کامیابی ہوتی نہیں ان کو بالکل، اور ان کا مشن پھلتا پھولتا نہیں ہے. یہی تو کتاب اعمال کے اندر وہ جو گمیلیل تھا، جو ان کا استاد تھا، بلکہ وہ جو اس کا سینٹ پال کا. بھائی آپ ہندوؤں کو سچا سمجھتے ہیں؟ میری بات سن لینا. نہیں میری بات پہلے آپ بھی سن لینا. یار میری بات تو سن لینا پہلے، آپ میری بات مکمل ہونے دینا. جی سر. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتاب اعمال کے اندر گمیلیل نے جو ان حواریوں کو باہر نکالا، ان کو کہا ذرا تم باہر جاؤ. جب ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تو اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو خود ہی منتشر ہو جائیں گے، جیسے کہ فلاں فلاں آیا تھا، فلاں فلاں آیا تھا. اس کے ساتھ بھی 400 بندے ہو گئے تھے، لیکن کہاں گیا؟ وہ ختم ہو گیا نا بالکل وہ. لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے ہیں تو ان سے جھگڑا مت کرو، گویا تم خدا سے جھگڑا کرنے والے بنو گے. تو یہ تو اصول نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جو خدا کی طرف سے نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پودا جو میرے باپ نے نہیں لگایا وہ اکھاڑا جائے گا. لیکن یہ پودا جو باپ نے لگایا تھا وہ کھڑا نہیں گیا، وہ تو پھلتا پھولتا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے. اس لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ کیا آپ کے بائبل کی تعلیم کے مطابق مرزا غلام احمد علیہ السلام سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ وہ تو نہیں، ان کا تو نام ہی نہیں ہے نا بائبل میں، تو نام ہی نہیں ہے نا. سچے جھوٹے تو بات میں یار ہوتا ہے یہ نا. آپ کی سمجھ ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ بچے نہیں ہیں. یہ آپ کی سمجھ ہے. چلیں آپ سن لینا تھوڑا. میں ایک اصول بیان کر رہا ہوں کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ بائبل میں کتاب اعمال کے اندر یہ اصول بیان کر دیا. آپ کہتے ہیں اس کا نام نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ ان کا نام ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں ہم بچے نہیں ہیں. آپ تو بچے ہیں. بلکہ میں ایک لفظ بولتا ہوں، آپ پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں آپ نے جو کہا نا کہ جی ان کا نام نہیں ہے. ہاں موضوع ہو گیا امیر صاحب، آپ موضوع کے پیچھے پڑے رہتے ہیں امیر صاحب. ہاں نہیں ابھی موضوع نہیں، ابھی صرف ڈسکشن ہو رہی ہے. تو جواب ہی نہیں دیا تھا سرے سے، آپ محفل چھوڑ کے چلے گئے تھے. میں تو سوال کا جواب ابھی تک انتظار کر رہا ہوں. آپ نے انصر بھائی نہیں دیکھیں، میر صاحب نے خود کہا کہ انصر صاحب بات کریں گے، ابھی بیچ میں پھر بول رہے ہیں. تو پھر آپ بولیں نا میر صاحب، سنیں تھوڑی دیر. میں بولوں آپ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں نا. نہیں، آپ انصر بھائی، کہ میں کس سے انصر بھائی آپ ہندوؤں کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سچے ہیں؟ ہمارا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہندوؤں کو کیا سمجھتے ہیں. اسی کا موضوع سے تعلق ہے. آپ کہتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ہندو تو ابھی بھی پھل پھول رہے ہیں. وہ آپ کی جماعت سے میرے خیال میں 1000 گنا زیادہ ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہندو پھل پھول رہے ہیں، ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنی بائبل کو جھٹلا رہے ہیں. نہیں آپ کی بات کو میں جھٹلا رہا ہوں، اور مرزا صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو جھٹلا رہا ہوں. چندہ میں نے آپ کو آپ کے بائبل کا اصول بتایا ہے. جب آپ ہندوؤں کی طرف جاتے ہیں نا، پھر آپ اپنے بائبل کی تعلیم کو آپ نے جھٹلا دیا کہ وہ غلط ہے، کیونکہ ہندو بھی پھل پھول رہے ہیں. جی آپ کی بائبل کہتی ہے کہ جھوٹا ہلاک ہوتا ہے. نیو ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہے کہ جو جھوٹا وہ ہلاک ہوتا ہے. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے آپ کو بائبل کا اصول پیش کیا ہے، آپ کہتے ہیں ہندو پھل پھول رہے ہیں. آپ نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا اس بات کا. وہ پھل پھول رہے ہیں یا نہیں پھل پھول رہے ہیں؟ آپ نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا کہ آپ کی بائبل جھوٹی ہے. آپ کے مرزا صاحب جو سچی بات کر کے گئے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟
कोई कोई बात नहीं, बात चंदा ही कहा ना मैंने, कोई गाली तो नहीं ना कोई निकाली। बात नहीं, मैं इनको मंदा कह देता हूँ, मंदा कनी कह देता हूँ, फिर क्या फर्क पड़ेगा? ऐसी बातों को नहीं हम कहते कुछ, कोई बात नहीं। मैं इनको माधुरी कह देता हूँ, फिर क्या फर्क पड़ेगा? ला हौला वला इस तरह कुव्वता नहीं इल्ला होता। बिल्लाह। ठीक है, अब बात है अंसर भाई कि अगर मिर्जा साहब ने कहा है कि ऐसी कोई बात कि जिससे जो झूठा होगा वो हलाक किया जाएगा, और आपने हलाकत का मतलब क्या ले लिया है? हलाकत का मतलब आपने उनके फलने फूलने पे आगे आगे चले गए हैं, उनकी तालीमात पे चले गए हैं। और मैं तालीमात को ही अगर हम देखते हैं तो देखिए तालीमात जी, अगर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी मेरी क्लास शुरू होने वाली है थोड़ी देर में, और मैंने फिर कोई अपने एक बात दोस्त की तरफ जाना है, मैंने पहले बता दिया था, इसलिए कोई आप बात कल नहीं, का कोई टाइम बात रख नहीं लें। अंसर भाई। कल आप टोरंटो टाइम के मुताबिक 6 बजे आ जाएं। आप पता नहीं आप कौन से मुल्क में हैं, कौन से मुल्क नहीं में वो नहीं। तो कल की बात है ना, आज की हाँ, बात आज के साथ थी। नहीं नहीं, आज की कल की मैंने बात पहले मेरे यहाँ पास पे, पता नहीं टाइम होगा या नहीं होगा। चले नहीं होगा तो फिर अल्लाह मालिक है, लेकिन हाँ मैंने पहले बता दिया था यहाँ पे अपने दोस्तों को कि मैंने अभी क्लास भी पढ़ानी है एक, और उसके बाद मैंने एक जगह पे जाना भी है, हाँ, इसलिए तो बस आज आप मेरे पास सोच टाइम लें कि नहीं है। इस बात से जो हिंदू फल मैंने फूल रहे हैं, मिर्जा साहब की भी ये बात झूठी। मैंने आपको ये बता दिया है कि आप हिंदुओं को फलने फूलने का जिक्र करके अपनी बाइबल को झूठा कह रहे हैं, क्योंकि ये सूल बाइबल का बयान किया मैंने। जब आप अपनी बाइबल को नहीं मानते तो हमारी बात स्वाह मानेंगे फिर आप? और जज़ाकल्लाह। और दूसरी बात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी अच्छा, और दूसरी बात शायद वो अपनी बातों में खुद ही तुलसी साहब भूल गए थे, इसीलिए मैं नीचे था, ऊपर जो तस्सीह करने आया था वो कहता था पूछ रहा हूँ, पूछ नहीं रहे थे, वो आपको बता रहे थे कि हिंदू जो है वो आपकी जमात से लाखों गुना ज्यादा है, लेकिन जब आपने उनको उस पर थोड़ा ड्रिल किया तो वो कहने लगे कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो अब ये बाद में थोड़ी भी सी कह गए, बाद में भी कह गए जी कि हिंदू फल फूल रहे हैं, जाते जाते फिर कह गए वो। हाँ, वो सवाल नहीं था, वो उनकी स्टेटमेंट थी, हाँ फिर वो हाँ, बिल्कुल बैकआउट कर गए। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो मैंने तो कह दिया कि जब आप हिंदुओं के फलने फूलने का इकरार करेंगे तो फिर आप अपनी बाइबल को झूठा कह रहे हैं, क्योंकि तो बाइबल ने कहा ना कि सच्चा कामयाब होता है, झूठा हलाक होता है। गमैलियल जो उस्ताद है सेंट पॉल का, वो ये कह रहे हैं वहाँ पे कि देखो इनसे झगड़ा मत करो, अगर ये झूठे होंगे तो जैसे फलां फलां जो था उसके साथ भी 400 बंदा हो गया था, वो कहाँ गया, वो ख़त्म हो गया वो। लेकिन अगर ये खुदा की तरफ से हैं तो फिर खुदा से झगड़ा मत करो। तो वही बात है कि अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम और उनसे भी बढ़कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नौज़ुबिल्लाह अपने दावे में सच्चे ना होते तो ख़त्म हो चुके होते। लेकिन उनकी ग्लोबल जो सक्सेस है वो बता रही है कि वो सच्चे हैं, और सच्चा बाइबल कह रही है। मैंने यहाँ बताया था पहले भी कि एक दफ़ा क्रिश्चियंस का एक ग्रुप था, तो वहाँ पे वो मुझे मेरा एक दोस्त ले गया, तो वो पादरी बातें कर रहा था अपनी, तो एक गोरा मेरे साथ आके बैठ गया, तो वो कहने लगा कि मैं कैसे मानूं कि मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सच्चे प्रॉफिट है। मैं कहता तुम्हारी बाइबल कह रही है। कहता वो कैसे? मैंने उसको ये बात बताई, वो पादरी के कान में बात पड़ गई, फ़ौरन आके उठा के उसको उसे उठा के ले गया। तो ये तो इनका हाल है, बाइबल को इन्होंने छोड़ दिया। मेरा जड़ा उत्ते जोर लगना सी ना क्लास दे उत्ते लग गया। ओए होए, चलो तुहानू ग्लूकोज का गिलास पिलाने ग्लूकोज पियाओ मैनू, अगली ग्लूकोज काटती सारी। जालमो। जालिमा दे जुल्म दी खीर होनी ठा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम नबी अस्सलाम। साहब जो आपने उस दिन कहा था ना, ये वो ही हैं। हाँ तो और क्या। हाँ जी, बस वो जो ऊपर से गोरे वो को बात बताई उसने सुन ली, हाँ और वो जो फादर था उसको भी पता चल गया था कि इसने उनकी जैसे नहीं करना। अब आप भी समझते हैं, बाकी भी सारे समझते हैं, मैं नहीं कहना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ये वो ही हैं। मीसा ने अंसर बड़ा भाई, जुल्म, मीसा ने ये बड़ा जुल्म किया मेरे साथ आज। हाँ ये नीचे गेस्ट हैं, वो सिस्टर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी सादी सिस्टर अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी सर, आप फॉलो पे बैक वाली ब्रॉड चला रहे हैं? नहीं नहीं जी, ये इस्लामिक ब्रॉड है। कौन सी इस्लामिक, मतलब इस्लामिक यानी मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी। मुसलमान हैं आप? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जज़ाक जो भाई बैठे हुए हैं बड़े बिग स्क्रीन पे, ये कौन है? ये जो दाढ़ी वाले अंकल? जी ये अंसर भाई ये प्लीज।
हमारे नबी हैं ये, इमाम मेहदी हैं कौन ये, से नबी? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। तो आपको इनकी तस्वीर कहाँ से मिली, ये इमाम मेहदी की? वो तो मतलब अभी तक कहाँ से ये मिली देखते ये? हैं, ये देखते हैं, ये देखते हैं कैसा कमाल है ना। नहीं ऐसा कमाल इस्लाम में कमाल थोड़ी होता है, मौज से होते हैं, और कमाल नहीं होते। आपको कहाँ से वैसे मिली वैसे ये वो किताब? नहीं, हम वो तशरीफ लाए थे तो हमने उनकी तस्वीर खींच ली। कब आए थे ये आए थे 1835 में पैदा हुए थे, 1908 में फौत हो गए। तो आपने तब इनकी पिक्चर ली थी तब? हाँ जी, मैंने नहीं ली थी, उस वक्त जो लोग थे उन्होंने ली थी। हमारे साबित कैसे हुआ था? सलाम की तस्वीर भी है। साबित कैसे हुआ ये मेहदी हैं? ये कुरान अच्छा की ये नहीं एक मिनट, मेहदी हैं ये। अच्छा तो फिर इसके ऊपर नाम आपने मोहम्मदी क्यों लिखा हुआ है, मसीह मोहम्मदी? मेहदी क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि ये मसीह भी हैं और इमाम मेहदी भी हैं। जो मसीह मतलब मौद आना था ना, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने आना था ना, ये वो हैं। अच्छा नहीं तो फिर वो एक ही हो सकते हैं ना, या मेहदी होंगे या मोहम्मदी होंगे, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? आप मुझे बताएं। ये वजह ये है कि आपने चूंकि कुरान पढ़ा नहीं है और समझा नहीं है, इसलिए आप ये ऐसी बातें कर रही हैं। हर नबी को अल्लाह ताला ने कुरान में इमाम मेहदी कहा है। वो इमाम मेहदी कोई अलग से शख्सियत नहीं है, हर नबी इमाम मेहदी होता है। तो हर नबी मोहम्मदी भी होगा फिर? नहीं, जो मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आ गया वो मोहम्मदी होगा। जो पहले मसीह आए थे वो मूसवी थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में आए थे। ये वाले जो हैं अब आपने ये फौरन डीपी चेंज कर दी, फौरन आपने डीपी भी चेंज कर दी। वही रहने देना जिसमें या मोहम्मदी तो क्लियर भी लिखा हुआ है और अहमदी का भी, दो भी। और वो भी आप दावा कर रहे हैं कि ये इमाम मेहदी भी हैं। वो डर गए आपसे, और उन्होंने ये- फौरन चेंज कर दिया। हाँ वही तो आपके कह रही हूँ, सवालों रहने के दो वही वाली। आपके सवालों के ताबड़तोड़ जो सवाल है उसके वो ताब नहीं ला सके ना, फौरन चेंज कर दिया बिल्कुल उन्होंने, डर गए वो। आप लोग ना मासूमाना ये ले जी, मैंने गलतियां बिल्कुल करते हो यार सच्ची में। पिन पॉइंट लिख दिया इमाम मेहदी, पिन पॉइंट। तो